الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح وقت الصلاة وقت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi wa liman hamida alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin fi kulli halin ni'mat Allah. اللهم لك الحمد والحمد لله سبحان الله وعصيه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حمدا متشابها وكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر قدر جلالتك الكريم والعظيم سبحانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما صغار ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا اللهم ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wal hamd. Segala puji bagi Allah. Dialah Allah yang menentukan hidup kita, menghidupkan dan mematikan kita, menentukan takdir dan nasib hidup kita. 7 menit untuk ke depan saya ingin berbicara tentang Islam dan nilai sebuah perjuangan. Ya, Islam itu identik dengan perjuangan. Selama ini kita membaca La ilaha illallah diawali dengan kata-kata la, tidak ada Tuhan itu artinya kita berani menolak apapun. Dan kalau itu mengganggu, kalau itu menurunkan kemuliaan, merendahkan diri, tolak itu. Semuanya ditolak. Itulah arti sebuah kehormatan. Kita punya harga diri, kita punya resistance, punya perlawanan, punya ketangguhan. Ya, makanya kalimat la ilaha illallah itu diawali dengan nafiyun, menafikan dulu. Jadi tidak ada yang mengajak ke sini, ayo, tidak punya filter, ajak ke sini, ayo, enggak punya daya tolak. Jadi kata-kata tauhid itu sudah menunjukkan kita harus punya pertahanan. Jangan seperti apa istilahnya pucuk daun itu yang diajak ke kiri, ke kiri, ke kanan, ke kanan. Jadi Allah ingin melihat seberapa banyak perjuangan kita dalam hidup. Diajarkan kita dari sirah perjalanan para nabi, semuanya adalah nabi-nabi yang berjuang melawan sakit, berjuang melawan umatnya yang menolak, yang melempari, ya. Bahkan ada nabi yang dibunuh, ya, dan lain itu kan semua berjuang. Allah bisa saja langsung menolong, ya, tapi Allah ingin mengajarkan kepada siapapun, ya berjuang. Kalau nggak berjuang, ya engkau akan kalah. Ya. Coba deretan nabi-nabi, siapa yang tidak mengalami ujian berat? Bagaimana Nabi Musa harus dihanyutkan oleh ibunya untuk ancaman pembunuhan. Tahu-tahu yang mau membunuh justru menangkap bayi Musa dipelihara. Itu kan rencana Allah. Bagaimana Nabi Yusuf, ya saudara-saudaranya sendiri iri sama dia, jadi dibuang ke laut, ambil sama orang, dijadikan budak, ujung-ujungnya di penjara. Dan itu kan rencana Allah, yang berjuang dia harus tahan, harus kuat. Jadi Allah mau melihat pertahanan kita sampai mana ini. Kata pepatah Arab, Arjun najah kawalan tasruf masalika inna safinata laka ala yamas. Semua orang mau sukses, semua orang mau maju. Walau tasruf masalika, tapi tidak siap untuk mengupgrade, tidak siap untuk terus menambah skill, menambah kemampuan, tidak siap untuk membangun network, membangun jaringan. Akhirnya di wilayah comfort zone saja ya begitu-begitu saja.
Untuk urusan iman saja pun kita harus terus-menerus di-upgrade kok. Apalagi soal skill, apalagi soal wawasan. Rasulullah mengatakan jadidu imanakum. Perbarui iman, perbarui, jangan itu aja. Tambah. Wawasan. Begitu juga skill kita. Nah, jadi kalau melihat perjuangan yang luar biasa itu, kita bisa bercermin, ternyata perjuangan kita nggak sebanding dibanding perjuangan orang-orang terdahulu. Di tengah-tengah kita, masyarakat kita ada orang yang buta, sama sekali buta. Tapi dalam kebutaannya, dia bisa menghafal Quran. Bayangkan perjuangannya itu ekstranya. Kita yang tidak buta, berapa juz kita hafal Quran? Artinya kita kalah dalam perjuangan, dalam pengorbanan. Imam Syafi'i itu dulu menulis itu pakai ludah yang basah karena belum ada tinta. Bagaimana perjuangannya? Ya. Begitu hafalannya hilang, rusak gara-gara berjalan-jalan ke pasar. Aduh, gimana nih mempertahankan hafalannya? Harus berjuang. Ya, kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi' an hifzi, aku mengadu kepada guruku, kenapa kok hafalanku hilang? Terus kata gurunya, wa arsadani bi tarkil ma'asi. Kata guruku, aku harus meninggalkan maksiat. Maksiat apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Menurut ukuran kita bukan maksiat. Karena jalan ke pasar mungkin lalai, asik melihat perbincangan orang di pasar yang dianggap tempat yang tak kondusif, itu membuat hilang hafalan. Ya, itulah perjuangan itu harus. Ya, kata guru saya, wa arsadani bi annal ilma nur, ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Cahaya itu tidak bisa diberikan kepada pelaku maksiat. Nah, sementara pandangan kita itu bukan maksiat, jalan-jalan ke pasar. Nah, artinya seorang muslim itu harus berjuang, harus berhati-hati. Rasulullah ketika berperang melawan orang-orang kafir, giginya tanggal juga itu, kena tombak. Allah ingin mengatakan, rasakanlah akibat apa? Rasakanlah beratnya berjuang itu. Kan bisa saja Allah menghadisi lawan-lawannya, tapi ya harus hukum alamnya, ya harus mengalami luka-luka juga. Akan dalam perang Uhud, Rasulullah pamannya habis, ya, sahabat-sahabat yang kaum yang para hafiz Quran, berapa yang gugur di dalam peperangan. Ini ada perjuangan. Orang yang selama ini membantu berjuang, istrinya yang sangat dicintai, dipanggil Allah. Ya, yang istrinya bilang, ya suamiku, kalau apapun yang bisa kau ambil dariku, ambillah untuk dakwah. Bahkan kalau kau jadikan aku jembatan ketika tidak ada jembatan, jadikan aku jembatan. Kau meninggal. Apakah Rasulullah bilang, ya Allah, kau suruh aku menyebarkan syariatmu, tapi kok aku jadi martir, kok aku ujian datang terus? Apa bilang begitu Rasulullah? Jadi disitulah pentingnya perjuangan. Mungkin kita sudah selama ini berjuang, tapi kalau ada ruang untuk bisa mengupgrade, there is always room for improvement. Kita selalu ada ruang untuk meningkatkan kemampuan, tingkatkan, bangunlah jaringan sebanyak mungkin untuk menambah wawasan, untuk menambah pengetahuan kita. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dalam banyak hal juga diskusi kok sama sahabat yang mungkin dia tidak punya expert di bidang tertentu. Rasulullah bisa tanya, bahkan kadang ditegur sama sahabat. Ya Rasulullah, kalau mau menentukan batas perang berdasarkan strategi perang yang saya miliki bukan di situ, di mana? Di sana. Oh udah. Memang yang saya sampaikan ini bukan wahyu. Ini berdasarkan total saya, bukan Rasulullah. Kalau memang bukan wahyu, kau ikut apa yang saya katakan, Rasul ikut. Artinya Rasulullah learning by doing juga. Artinya ada perjuangan, ada pengorbanan di situ.
Nabi Ibrahim apalagi hampir usianya 100 tahun baru dikasih anak, padahal minta anak itu sejak umur 30-an, tapi dikasih hampir 100 tahun. Bayangkan itu perjuangannya, nggak pernah depresi. Begitu lahir Ismail harus ditinggalkan pula, disuruh Allah meninggalkan. Berat itu Pak. Berat itu. Ya, perjuangan meninggalkan anak untuk waktu yang tidak ditentukan berat sekali. Padahal itu anak yang ditunggu-tunggu. Jadi Bapak itu, ya, Islam sangat menghargai orang-orang yang siap berjuang, siap berkorban. Karena dari situlah Allah melihat apakah kita terus-menerus mau belajar, mau memperbarui iman, mau menambah wawasan kita. Itu nanti berbanding lurus dengan sesuatu yang besar yang dijanjikan Allah buat kita. Bukan cuma di akhirat, di dunia sudah ditunjukkan oleh Allah. Ibnu Taimiyah, ulama-ulama hebat, dipenjara oleh rezim. Tidak mudah itu. Ketika itu Ibnu Taimiyah mengatakan, musuh-musuhku mengira mereka mengira aku akan depresi dalam penjara ini. Mereka salah. Aku siap mati di penjara ini. Insya Allah kematianku syahid. Jadi tidak ada berduka, tidak ada merasa merah. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang siap berjuang, siap belajar, siap menambah guru, menambah wawasan, menambah ilmu, menambah keahlian. Allah akan memberikan rahmatnya buat siapa saja yang mau berjuang. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat subuh 6.15. Iqomah sholat subuh masih jam 6.15. Fajar prayer still 6:15. To all husband, a man that live around Masjid At-Tahir, please come for Fajar prayer berjamaah. Jazakumullah khairan. Bapak Ustadz Bambang ini yang terakhir, insya Allah disambung nanti dengan Ustadz yang lainnya.